नमस्कार ओडिशा आपण देखुचंती जी न्यूज ओडिया। आज होची जून मास 15 तारिख रविवार। चलंतु नजर पकाइबा आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्वरु समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा फलरे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई पारिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइ नेबा। आजिर प्रथम अपडेट टी होची केदारनाथ गौरीकुंड जंगल रे खसी पड़ा हेलिकप्टर। अहमदाबाद विमान दुर्घटना दुख भितरे आउ एक हेलिकप्टर क्रैश होईची। केदारनाथ निकटरे एक हेलिकप्टर दुर्घटना होईची। गुप्तकाशी जाउथिबा बेले केदारनाथ गौरीकुंड जंगल रे खसी पड़ी हेलिकप्टर। एथिरे 7 जनक मृत्यु होईची। हेलिकप्टर रे जणे शिशु समेत 5 जन यात्री थिले। दुर्घटना स्थल रे रेस्क्यू टीम पहुंची उद्धार कार्य जारी रखिछंती। घटनारे दुख प्रकाश करिछंती उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। परवर्ती अपडेट 20 तारिख रे भुवनेश्वर रे प्रधानमंत्री को रोड शो बड़ घोषणा करबा नै पंचायती राज मंत्री को सूचना। 20 तारिख रे ओडिशा आसुचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री को उपस्थिति रे 20 तारिख रे अंत्योदय गृह योजना रे कार्यादेश बंटा जिवो। 50,000 हिताधिकारी को कार्यादेश बंटन कराजिबा नै सूचना दैचंती पंचायती राज मंत्री रवि नायक। मंत्री को सूचना मुताबक 20 तारिख अपराह्न 3 रे प्रधानमंत्री विमान बंदर रे पहुंचीबे। प्रथमे त्रिरंगा यात्रा रे शामिल हेबा परे रोड शो कराजिबो। एही अवसर रे प्रधानमंत्री अनेक नुआ योजना घोषणा करिबे। एथिरे महापुरुष आदर्श ग्राम योजना भी घोषणा होई पारे। परवर्ती अपडेट दुबई रे रज उत्सव प्रवासी ओडिया समुदाय को शक्तिशाली करिवार प्रयास। दुबई पक्षरु ओडिशा ओमेन इन दुबई सहयोग रे दुबईर बर दुबई अंचल रे थिबा मोवेन पीक होटेल रे रज उत्सव 2025 महा आडंबर रे पालित होईची। एथिरे 600 रु ऊर्ध्व प्रवासी ओडिया सामिल होई ओडिशार एही पारंपरिक उत्सव को आनंद उल्लासर सह पालन करथिले। परवर्ती अपडेट रत्न भंडारर मरामती और संरक्षण काम शीघ्र सारिबाकू एएसआई को श्रीमंदिरर प्रशासकों चिठी। रत्न भंडारर संरक्षण काम शीघ्र सारिबा पई एएसआई को चिठी लिखिचंती श्रीमंदिर प्रशासक डॉक्टर अरविंद कुमार पाढ़ी। रथयात्रा समय रे जून 28 रु जुलाई 6 मध्य बाकी थिबा रत्न भंडार काम त्वरान्वित करी शीघ्र शेष करिबा पई चिठी रे उल्लेख रखिचंती मुख्य प्रशासक। रत्न भंडारर गुरुत्व दृष्टि रे अग्राधिकार भित्तिरे काम शेष करिबाकू कुहा जायछि। परवर्ती अपडेट आम लक्ष्य ओडिशा हेबो नंबर 1 कथा देइथिलु कथा रखिलु 21 प्रतिश्रुति रु 11 पूर्ण करिछु। आगामी दिन रे राज्यर सामग्रिक विकास पई सबु संकल्प पूर्ण करिबो। आम सरकारर लक्ष्य देश रे ओडिशा हेबो श्रेष्ठ राज्य। 2036 सुधा ए लक्ष्य पूरण पई बेस मजबूत मूलदुआ पकाइछु। एहा कहिचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती अपडेट सुंदरगढ़ रे लुटेरांको आतंकराज बंधुक देखाई नहीं गले अलंकार और नगद टंका। सुंदरगढ़ सहर थाना कंदाबहाल रे लुटेरांको आतंकराज विलंबित राति रे बंधुक देखाई प्रदीप पटाई घरू लुटि नेले लक्षाधिक टंकार अलंकार सह नगद 1 लाख टंका। खबर पाई साइंटिफिक टीम और संधानी कुकुर सह घटनास्थल रे तदंत करुछि पुलिस। सूचना मुताबक शनिवार विलंबित राति रे सुंदरगढ़ सदर थाना कांदाबहालर प्रदीप पटाई घरे 5 रु 7 जन दुर्बृत्त पशि आसिथिले। परवर्ती अपडेट कटक रे झाड़ाबांती आतंक जाजपुर परे कटक रे झाड़ाबांती व्यापीची। 2 ब्लॉक रु 46 जन झाड़ाबांती रे आक्रांत होई चिकित्सित हेउचंती। कटक सहर ब्लॉक अधीन 42 मौजा जिंकिरिया ग्राम रे 20 जन और बांकी ब्लॉक कंतपहरा पंचायत अंतर्गत गलपुर ग्रामर तलसाई रे 26 जन आक्रांत चिन्हट होइचंती। 2 जनक अवस्था गुरुतर हेबारु सेमानकु कटक बड़ डाक्तरखाना को पठा जायछि। जल नमूना संग्रह करा जायथिबा बेले परीक्षा पाई पठा जायथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती अपडेट 2 मास परे माछ धरा कटकणा हटिला।
ମାଛ ଧରିବାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ବାହାରିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲାଗିଥିବା କଟକଣା ଉଠିବା ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ମାଛଧରା ବନ୍ଦର। କିଛି ବୋଟ୍ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବୋଟ୍ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ମାଛ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 2 ମାସ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରା ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କଟକଣା ଉଠିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳନ ହେବ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ 11ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଏକ ପୃଥିବୀ, ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଐତିହାସିକ ଯୋଗ ସଙ୍ଗମ ସକାଳ 6:30ଟାରୁ 7:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଗର ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଥର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍କର୍ପିଓ ଏନ୍ର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭର୍ଜନ ଆଣିବ ମହିନ୍ଦ୍ରା। ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ SUV ସ୍କର୍ପିଓ ଏନ୍କୁ ଆହୁରି ସୁଲଭ ରୂପରେ ଆଣିଛି। ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପାନୀ ସ୍କର୍ପିଓ ଏନ୍ର କିଛି ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଗିୟରବକ୍ସ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଲଭ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି SUV କିଣିବା ଆହୁରି ସହଜ ହେବ। ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ SUV ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 5 ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାଇରିଆ ପରେ ହଇଜା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଧର୍ମଶାଳାରେ ପହଞ୍ଚି ରୋଗୀ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କଟକ SCBରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଡାଇରିଆକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହେଉଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିବାକୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେବେ ଆସିବ? ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲେ IMD ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସ୍ଥିତି ନେଇ IMD ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଆଗକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉନି। 18 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଏବେ ବି ସେଇଠି ରହିଛି। ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ରେଖା ଭବାନୀପାଟଣା ପୁରୀରୁ ଉପରକୁ ଉଠୁନି। ତେବେ ଆଗକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ମୌସୁମୀକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବାକୁ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ରାଡାର ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ 2ଟି ରାଡାର ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଗୋପାଳପୁରରେ ମୋବାଇଲ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଷ୍ଟାଲ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ ଗଠନ କରାଯିବ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଅବସରରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ DG ପ୍ରମେଶ ଶିବମଣି ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ତେଲ ନଦୀରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ। 8ରୁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ମାଣ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ପାରି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ତେଲ ନଦୀ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ। ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ବନ୍ଧୁକ ଧାରରେ ବର୍ବରତା। ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲେ 100 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଗୁଳି କଲେ
ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲେ। ନାଇଜେରିଆରେ ଗଣହତ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକଧାରୀ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲେ। ଅତିକ୍ରମେ 100 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣା ପରେ କିଛି ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ଏବେ ପାଣିପାଗ ବାବଦରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ବଡ଼ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍ଡି ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଣିକି ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ପିଠାପଣାରେ ମହକୁଛି ଗାଁଠୁ ସହର। ରଜ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ। ଏହା 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ରଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ଗାଁଠୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ରଜ ଦୋଳିଠୁ ପୋଡ଼ପିଠା ପାନଖିଆ ଭିତରେ ଜମିଯାଏ ରଜ ଆସର। ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ଦେଶରେ କାୟା ମେଲାଉଛି କରୋନା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଜାରି କଲେ ଗାଇଡଲାଇନ୍। କାୟା ମେଲାଉଛି କରୋନା। ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା। ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ଥରେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ କରୋନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଗାଇଡଲାଇନ୍। ପଞ୍ଜାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ବାଣୀବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଣୀବିହାରରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାଣୀବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଏହି ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। କାର୍, ଅଟୋ ଏବଂ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍। ଏକାଧିକ ଗାଡ଼ିକୁ କାଟି ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଶହୀଦନଗର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ କାବୁ କଲେ ଲୋକେ।